وہ کہہ رہی تھی کہ میں احمد کی دوسری شادی کروا رہی ہوں. اتنا بڑا فیصلہ بھابھی آپ نے کیوں لیا؟ یہ ہمیں اچھا نہیں لگا سیریسلی. کافی دن ہو گئے ہم ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ آپ دونوں کا موڈ جو ہے نا کچھ چینج ہوتا ہے اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ جو ہے نا یہ بہت ہی اہم رشتہ ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گڈ مارننگ، صبح خیر. امید کرتی ہوں کہ آپ بھی ٹھیک ہوں گے. الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں. جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں. ہمیں دعا میں یاد رکھیں، ہنستے مسکراتے رہیں پھولوں کی طرح. جو نیو ہے ہمارے چینل کو کر دیں سبسکرائب، لائک، شیئر اور اچھے کمنٹ. تو صبح کی روٹین جو ہے نا ماشاءاللہ ہماری شروع ہو چکی ہے. تندور بھی ہمارا گرم ہو چکا ہے. حبیب اللہ جو ہے نا ابھی واپس آئے، وہ تیار ہو رہا ہے اسکول کے لیے. اور ہماری دل سے دعا ہے ہمارے دیکھنے والے سننے والے جہاں کہیں بھی ہیں سب کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جو پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور کرے. آپ کا بھائی بھی آ چکا ہے ماشاءاللہ. یہ ویسے صبح ادھر کیوں ہو رہے ہو؟ ادھر ہاں بس. السلام علیکم جی، گڈ مارننگ، صبح بخیر. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ ہمارا تمام بہن بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے. الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. آپ سب بہن بھائیوں کی دعا سے ہماری دعا ہے کہ ہمارے دیکھنے والے سننے والے جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنے سامان میں رکھے. جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت کامل عطا فرمائے، اور جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے تمام دیکھنے والوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے. اور جو بے اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو نیک اولاد عطا فرمائے. ماشاءاللہ پھر سے ایک نیو صبح کا آغاز ہو چکا ہے جی اور آپ الحمدللہ. کی خدمت میں ہم ہو گئے ہیں حاضر. تو آپ سب سے گزارش ہے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھا کریں، سکپ بالکل مت کیا کریں، آگے بھی ضرور شیئر کیا کریں تاکہ ہم جو محنت کر رہے ہیں اس کا صلہ بھی ہمیں مل جائے. جی بے شک صبح انشاءاللہ. کی روٹین ہماری شروع ہو چکی ہے. تندور وغیرہ گرم ہو رہا ہے، باقی سارا کام ہو چکا ہے. 4 پہیاں اس نے اندر رکھ دی ہیں، جھاڑو وغیرہ بھی لگا دیے ہیں پورے سائڈ میں. ہاں جی اب جو ہے نا بس روٹیاں لگانی ہیں، اس کے بعد ناشتہ کریں گے، اس کے بعد پھر جو روزمرہ کے کام ہیں وہ ہم کریں گے جی انشاءاللہ. اور لسی بھی ہماری تیار ہو چکی ہے جی. پیلا پیلا مکھن اور نکلا رات جی. میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے، اس بارے میں بھی آپ سب بہن بھائیوں سے کچھ باتیں کرنی ہیں. ہاں اور کافی عجیب لگا، ہمیں بہت زیادہ عجیب لگا. تو پتہ نہیں ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں کیا گیا، ایسا کیوں کہا گیا. تو وہ بھی آپ سب بہن بھائیوں سے شیئر کرتے ہیں انشاءاللہ. جی انشاءاللہ تعالیٰ. میں ناشتہ بنا لوں. حبیب اللہ جو ہے نا تیار ہو رہا ہے. خبیب ابھی تک واپس نہیں آیا کیونکہ آج سوموار ہے نا، تو بچوں نے جانا اسکول. ناشتہ میں جلدی جلدی بنا کر انہیں دے دوں، وہ کھا لیں. پھر جو ہے نا انشاءاللہ جو باتیں شیئر کرنی ہے وہ انشاءاللہ مل کے کریں گے. ہاں جی انشاءاللہ. اوکے جی. اوکے ہو گیا جی. اوکے. کتنی دیر ہے تندور کو؟ بس تھوڑی سی دیر ہے، اچھا ابھی تیلی لگائی ہے، تھوڑی سی نہیں ہے. ابھی بھی لگے گا. چلو ہاں ابھی تو پھر کافی سارا ٹائم لگے گا. ہاں یہ کافی سارا ٹائم نہیں لگے گا. پتلی لکڑی ہے نا، پتلی لکڑی جلدی جل جاتی ہے. اگر موٹی لکڑی ہو نا وہ تنگ کرتی ہے، پریشان بھی کرتی ہے. اچھا ہاں یہ ہے پتلی لکڑی تو یہ جلدی ہی جل جائے گی. بس سب کچھ ریڈی ہے، سامان اکٹھا ہو گیا تندور کے اوپر. وہاں پہ جو نا ویڈیو نے جیسے آپ کہتے ہیں نا صبح صبح کرتی ہو، یہ جھوٹ نہیں ہے یہ سچ ہے. صبح صبح کے ٹائم میں ایسے ہی کرتی ہوں کیونکہ میرے گلے میں بہت زیادہ خراش ہوتی ہے اور میں کوشش کرتی ہوں کہ میرا گلا جو ہے نا صاف ہو جائے، لیکن پھر بھی یہ صاف نہیں ہوتا، یہ گندا بچہ بنا ہوا ہے. آپ ادرک والا پانی اور شہد
अच्छा ये मिलाकर आपको कितनी बार कहा। हाँ मैं शहद और लेमन आप छोड़ दो, अब आपका वजन ठीक है। अच्छा हाँ पहले से काफ़ी कम हो चुका है। आप अदरक का रस और उसमें शहद मिलाकर ये लाजमी इस्तेमाल करो। चलें जी, आज से यही काम करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपका गला भी ठीक हो जाएगा, जो छाती का मसला है वो भी सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। छाती का मसला तो काफ़ी सारा बना हुआ है मेरे साथ, काफ़ी सारा। बस हाँ तो ये इस्तेमाल करो, अदरक भी मौजूद है देसी जो और शहद भी घर में मौजूद है। देसी जो टोटके होते हैं ना माशाल्लाह बहुत ही अच्छे होते हैं, हाँ। लेकिन मैं ये सरकार जाती हूँ। 1 चम्मच अदरक का रस और 1 चम्मच शहद, जी ये मिक्स करके आप इसको इस्तेमाल करें लाजमी। इंशाअल्लाह ताला ये गले का मसला ठीक हो जाएगा। हाँ जी चलें छाती का भी इंशाल्लाह। आज जो है ना बस यही करेंगे। और आज है तंदूर हमारा गर्म हो चुका है। चलें जी, ठीक हो गया। हाँ और इधर हमारी लस्सी भी तैयार हो चुकी है माशाल्लाह। ये देखें सामान सारा हमने इकट्ठा कर दिया है। इधर है जी मक्खन, पीला पीला मक्खन। इधर है जी लस्सी, इधर है मक्खन लस्सी। पीला पीला होता है। हाँ इधर ऊपर भी डली हुई है, बस तंदूर को थोड़ी सी देर है। भूख ज्यादा तक कहने लगी खड़ी। ना सुबह सुबह के टाइम इतनी कहाँ भूख लगती है जल्दी। हाँ ये तो है, लेकिन हमारी आदत है सुबह सुबह हम नाश्ता कर लेते हैं। हाँ वैसे नाश्ता जल्दी कर लेना चाहिए, ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ जल्दी नाश्ता कर लेना चाहिए, ये अच्छी बात होती है। चलें जी, तंदूर गर्म हो जाए, बनाते हैं रोटी, खाएंगे नाश्ता, पियेंगे लस्सी, खाएंगे मक्खन, बनाएंगे रायता। ठीक हो गया। ओके ओके फाइनली जी तंदूर गर्म हो चुका है और अब रोटियां लगाने की तैयारी है। और हबीबुल्लाह को आज भूख ज़्यादा लगी हुई है मेरे ख्याल में। बेटा सही सही स्लो स्लो सलाम करो, सही सही दिल। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आमीन। भूख लगी हुई होती है ना, यही वजह तो सलाम सही नहीं किया। सच है हबीब, भी बोला भूख वैसे लगी तो हुई ये है। खाली पेट लस्सी पीता है, 2 गिलास लस्सी पी कर बस। हाँ फिर नाश्ता इतना नहीं किया जाता इससे, हाँ थोड़ा सा नाश्ता करता है। 2-3 लुकमे। खैर ही आता है हबीबुल्लाह, क्या मसला है? स्कूल जाना है आज? इसीलिए तो ये है, थोड़ा मूड ऑफ है। बुखार हुआ आया हबीबुल्लाह को, स्कूल नहीं नहीं जाना। स्कूल तो शौक से जाता है हबीब। माशाल्लाह स्कूल भी शौक से जाता है और नमाज अदा करने के लिए भी शौक से जाता है। कभी कभी हाँ जो है ना जी। इसकी तबीयत खराब हो जाती है। नहीं आज ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला का, तबीयत बिल्कुल ठीक है ना हबीब? हैं? कोई मसला है? क्या मसला है हबीब? क्रिकेट याद आ रही है, ये गोटियां याद आ रही हैं। इधर कौन आया हुआ है? सलाम करो मम्मा। बस जी और कुछ नहीं कहना? हाथ मुंह धोया है? नहीं नहीं अच्छी बच्ची है। जी हाथ मुंह धोया है? कब धोया है? अच्छा माशाल्लाह। आपको अभी भूख लगी हुई है? जी कितनी कितनी है? इतनी अच्छा चले जी, इधर आटा और भी आ गई, हमारी भाभी आ गई। अब कैमरा इधर मैं नहीं दे पाऊंगा। ठीक हो गया जी, ठीक है इंशा। जी हाँ नाश्ता फिर करते हैं, रोटी लग जा, रोटियां लगाई जा रही हैं। मैं इधर आ चुका हूँ बाहर, मैंने सोचा थोड़ी जो है ना चहल पहल कर लेते हैं। सुबह का टाइम है और आज हवा बिल्कुल बंद है। हवा रुक जाए तो कुछ गर्मी महसूस होती है, अल्लाह करे कि हवा चल रहा है। हवा बिल्कुल बंद हो चुकी है और ये देखें जी मौसम बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है। और इधर मेरे चाचा जी चारा काट रहे हैं जानवरों के लिए। ये देखें जी यहाँ पे जो है ना चारा हुआ पड़ा है, जो जानवर रखे हैं उसके लिए चारा कर रहे हैं यहाँ से। ये देख सकते हैं आप, पत्ता बिल्कुल भी नहीं हिल रहा पौधों का, बिल्कुल हवा बंद है। और ये बैठी हुई है जी तितली, माशाल्लाह ये बिल्कुल सुन्न हुई बैठी है, पता नहीं क्या मसला है इसके साथ। ये
जिंदा है या हाँ जिंदा है इसने बताया कि मैं जिंदा हूँ माशाल्लाह। ये फोकस क्यों नहीं हो रहा, फोकस कर यार कैमरा। ये आ चुकी है जी मेरे हाथ पे, ये देखें जी माशाल्लाह तितली, वाह जी वाह। चलो इधर बैठ जाओ, आपको इधर बिठाता हूँ। वो मेरी उंगली कहाँ गई, इधर है, उड़ गई बस। आज स्कूल भेजा पे में मुबारक हुए माशाल्लाह, आज स्कूल जा रही है। ईशा तैयार होके आ गई है, पता नहीं जैनब वो जा रही है या आज छुट्टी करेगी। इंशा आपने भी स्कूल जाना है? तू क्यों कहना है मेहंदी हैं? मम्मू स्कूल गई कर। जो अच्छे बच्चे होते हैं ना वो स्कूल पढ़ते हैं, जो गंदे बच्चे होते हैं वो स्कूल नहीं जाते, पता है आपको? हाँ स्कूल जाया करो। मेरा नाश्ता आ चुका है जी, जिस बहन भाई ने मेरे साथ नाश्ता करना है तो आ सकते हैं जी, नाश्ता कर लें फिर मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता जो है ना साहब ने कर लिया है और आपके भाई ने भी नाश्ता कर लिया। तो अभी जो है ना बाहर कोई आया हुआ है, आपके भाई को बुलाया है, वो बाहर गया है, पता नहीं कौन थे और क्या काम था, अभी तक वो वापस नहीं है। तो मैंने सोचा मैं जो है ना साहब बहन भैया से बातचीत कर लूँ। जो बातें शेयर आप साहब बहन भैया से करनी है वो बातें ये हैं, अल्लाह ताला सब पर रहम करे। और जो बातें शेयर करनी है वो ये बात है कि रात जो है ना 10 बजे भाभी सबा की वीडियोज़ आई। तो जब वीडियो आई तो वीडियो हमने देखी तो भाभी ने कहा कि मैं जो है ना अपनी मर्ज़ी से अपनी खुशी से जो है ना शादी कर रही हूँ अपने शौहर की। तो भाभी ये जो है ना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपके छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर आप जो है ना इस टाइम गुस्से में हैं तो फिर भी आप बैठकर जो है ना सोच समझ लें, क्योंकि दूसरी शादी ठीक नहीं है। वो क्यों नहीं, वैसे तो इस्लाम इजाज़त देता है 4 शादियों की। तो इस टाइम जो है ना दो शादियां जो है ना बड़ी मुश्किल हो जाती है। अगर आप इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो थोड़ी बैठ कर जो है ना अपना दिमाग ठंडा करके सोचें, देखें कि मैंने क्या फ़ैसला किया है। ये फ़ैसला जो है ना आपने ठीक नहीं किया भाभी, क्योंकि आप जो है ना बहुत ज़्यादा एक दूसरे को चाहते हो, ठीक है। जब भाई की शादी हो जाएगी, दूसरी बीवी उसकी आ जाएगी तो आपसे जो है ना बर्दाश्त नहीं होगी। तो ये झगड़े, ये फितने फसाद, ये जो है ना बहुत ज़्यादा होंगे। फिर भी आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होगी, बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। आप जो है ना ये फ़ैसला आपका ठीक नहीं है, ये आपकी सोच गलत है। आप जो है ना मुझे ऐसे लग रहा है कि आप जो है ना बहुत ज़्यादा इस टाइम गुस्से में है। तो मेरा बाजू थक गया, मैं थोड़े बाजू जो है ना सांस ले लूँ फिर मिलते हैं। थोड़ी बहुत मैंने सांस ले ली है। तो मैं ये कह रही थी कि ये जो है ना भाभी आपकी सोच ठीक नहीं है, क्योंकि अगर भाई कहता कि मैंने दूसरी शादी करनी है तो फिर जो है ना हम उसे समझाते भाई को, लेकिन भाई ने भी ऐसी कोई बात नहीं की कि मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ या मेरी दूसरी शादी करवाएं। ये वो जैसे के बात होती रहती है। माशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा प्यारी हैं मेरी भाभी जान, आप बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। आपका दिमाग, आपकी जो है ना सोच वो भी बहुत अच्छी है। लेकिन ये बात जो आपने की है ना, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि माशाल्लाह आप दोनों जो है ना आपकी जोड़ी अल्लाह ताला सबको सलामत रखे और अल्लाह ताला आपकी जोड़ी को भी सलामत रखे। हम दुआ ही करते हैं अल्लाह ताला आपको कोई परेशानी ना दे, अल्लाह ताला सबको जो है ना अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। माशाल्लाह आपकी जोड़ी बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी, जैसे मेरा भाई है वैसे आप मेरी भाभी हैं। तो मैं आपको जो है ना यही बात कह रही हूँ कि आप जो है ना ये अपना इरादा चेंज कर लें, क्योंकि दूसरी शादी में जो है ना कुछ नहीं रखा, ये फितने फसाद ही होते हैं, झगड़े ही होते हैं। क्योंकि मेरी जो बड़ी बहन है इधर ही है, हम 2 बहनें इधर ही हैं। मेरे जो है ना बहनों ने दूसरी शादी की क्योंकि उसके बेटे नहीं थे, वो बेटों की वजह से उसने शादी की। तो ये हम ही जानते हैं जो क्या होता है क्या नहीं होता। सीरियसली हर बात जो ना हम कैमरे के सामने तो शेयर नहीं करते। तो आपसे मैं यही बात कह रही हूँ कि आप जो है ना ये फ़ैसला अपना ले लें, क्योंकि आपकी ये सोच भी गलत है, आपके ये फ़ैसला भी गलत है। अगर कोई बात है तो बैठकर जो है ना मसला सुलझा लें। जो बातें जो है ना हैं मियाँ बीवी में, अगर कोई है ऐसी बात, अगर नहीं भी है ना तो आपकी ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी भाभी।
سیریسلی میں نے رات جو ویڈیوز دیکھی 10 بجے آپ کی ویڈیوز آئی تو میں نے دیکھی, مجھے بہت زیادہ ٹینشن بھی ہوگی اور پریشانی. آپ کا بھائی بھی بہت زیادہ پریشان تھا اور میں بھی پریشان تھی. ہم یہی دونوں سوچتے رہے کہ یہ ایسا کیا ہو گیا. ماشاءاللہ آپ دونوں بہت زیادہ اچھے ہیں اور پھر بھی آپ نے یہ کیوں ایسا کیا. اور ادھر جو نا انشاء آئی ہے گندی بچی, کیا لے کر آئی ہو؟ واہ جی واہ, چیزیں لے کر آئی ہو. آپ سکول نہیں گئی تھی اتنا؟ انشاء اچھا, وہ طیب کدھر ہے؟ ہاں گھر ہے. تو میری پیاری سی بھابھی جان, میری اچھی بھابھی جان, آپ کی یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی. آپ یہ اپنا فیصلہ بدل لیں. تو آپ کا بھائی بھی ابھی تک باہر ہے, وہ نہیں آیا کیونکہ وہ باہر مہمان آئے ہوئے تھے, ان سے جو ہے نا وہ بات چیت کر رہا ہے. اور ادھر ہمارے یہاں بھی مہمان آئے ہوئے ہیں, میں نے اسی وجہ سے ادھر جا کے ویڈیو بنائی اور میں پیچھے آ گئی. اس سائڈ پہ جو ہے نا سب بیٹھے ہیں بغیر کیمرہ میں, تو میں اسی وجہ سے ادھر آئی ہوں. بس آج جو ہے نا ہماری ویڈیو چھوٹی سی ہے, جتنی بھی ہے بس ٹھیک ہے. جن بہن بھائیوں کو پسند آئے تو پھر جو ہے نا کامنٹس میں ضرور بتانا ہے. جی تو میں ناشتہ کر کے میں چلا گیا تھا باہر, مجھے کسی نے بلایا تھا, کام تھا, اسی لیے جو ہے نا میں کافی پھر لیٹ ہو گیا. جی تو اس بیچاری نے ویڈیو کچھ بنائی ہے لیکن کم بنی ہے جتنی ہم بناتے ہیں. تو میں نے سوچا آپ جو ہے نا پھر تھوڑی بہت بنا لیتے ہیں, اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں اپلوڈ ہوتی ہے یا نہیں, کیونکہ ٹائم اس وقت 12 کا تقریباً ہونے والا ہے. جی 12 کا ٹائم ہونے والا ہے اور کہیں پہ جا بھی رہے ہیں. آپ کا بھائی کال آ گئی ہے. ہاں جی, ہم جا رہے ہیں شہر, جو وہ فرد ملکیت نکلوانی ہے ابو کے. تو انہوں نے کہا تھا وہ اسپیشل برانچ والوں نے کہ ہمیں بھجوائیں, تو وہ انہیں بھجوانی ہے. میرے سالے کے اس کے بڑے بھائی کا فون بھی آیا ہوا ہے, کیونکہ وہ بھائی ساتھ ہی جانا نا انہوں نے, ہاں تو جی. وہ کالیں کر رہا ہے کہ جلدی آئیں پھر چلیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہاں کتنا دیر؟ جی جی میں کہ کتنا ہے؟ ہیلو, اب میری آواز آندی پی تے لگا ہی نہیں ہوتے. کتنا ہے میں کہ آواز کہنا میری پیچھے. ٹیلی نار جو ہے نا یہ بالکل برباد ہو چکا ہے. او یار میری آواز آندی پی تے نہیں لگا میں کہ ہوتے کوئی ساس ہو تو نہیں ہے. جو مین بات آپ سب بہن بھائیوں سے کرنی تھی نا, رات جو سب بھابھی کی میں نے ویڈیو دیکھی تو کافی مجھے عجیب لگا. وہ کہہ رہی تھی کہ میں احمد کی دوسری شادی کروا رہی ہوں. تو ایسا اتنا بڑا فیصلہ بھابھی آپ نے کیوں لیا, یہ ہمیں اچھا نہیں لگا سیریسلی. اگر وہ پریشان ہے تو آپ کوشش کریں ان کی پریشانی کا پتہ لگائیں کہ وہ کیوں پریشان رہتا ہے. آپ بھی تو ماشاءاللہ نہیں کہہ سکتے, آپ بھی تو پریشان رہتی ہیں. کافی دن ہو گئے ہم ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ آپ دونوں کا موڈ جو ہے نا کچھ چینج ہوتا ہے, لیکن اس طرح نہیں سوچنا چاہیے, ایسا فیصلہ نہیں لینا چاہیے. آپ ایک دوسرے کو سمجھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے, ہماری دعا ہے. سیریسلی میں رات ویڈیو جب دیکھ رہا تھا کافی مجھے عجیب لگا, کافی دکھ ہوا مجھے. کتنی ماشاءاللہ ہنسی خوشی آپ رہے ہیں, آپ کی کتنی اچھی زندگی گزر رہی ہے. تو اس طرح جو ہے نا نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو خوش رکھے, ہماری دعا ہے. آمین آمین ثم آمین. بس ہم جو ہے نا سیریسلی بھابھی جانا بہت زیادہ پریشان ہے. آپ نے یہ اچھا نہیں کیا, یہ فیصلہ آپ کا ٹھیک نہیں ہے, ہمیں بالکل بھی اچھا نہیں لگا. ویسے تو 4 شادیاں جو ہے نا وہ جائز ہے, لیکن ماشاءاللہ آپ دونوں بہت پیارے ہیں اور آپ کی جوڑی بھی ایسے جو ہے نا ہم دعا کرتے ہیں سلامت رہے. یہ ٹھیک بات نہیں ہے, آپ یہ اپنا فیصلہ بدل لیں. یہ سب سے زیادہ جو ہے نا یہ پریشان ہے, آپ کی شمشادی پریشان ہے. کیوں, کس لیے کہ آپ نے اجازت دے دی, پھر مجھے نہ اجازت دینی پڑے. ایسی کوئی بات اس نہیں لیے ہے, یہ کافی ٹینشن میں ہے ایسی کوئی بات کہ نہیں اس طرح اگر عورتیں کرتی جائیں گی تو پھر کیا بنے گا. ہاں؟ یہ کمپنی ہے. اچھا اچھا, میں نے سمجھا کہ بھائی کی کال آئی ہے. آپ یہ ڈرامے بازی بند کریں. تو بازی کیا پہلے سے پریشان ہیں اور اوپر پھر آپ پریشان کر رہے ہیں مجھے. پتہ نہیں کیا یار, مسئلہ آپ ہے, کیا پریشان نہ ہو, آپ بالکل پریشان نہ ہو, ایسا بالکل نہیں ہوگا. چلیے شکریہ. ہاں, آپ ٹینشن نہ لیں.
हाँ, वैसे गुनाह तो नहीं है शादी करना, 4 शादियाँ जायज़ हैं शरीयत में, लेकिन आप परेशान ना हो। चलिए शुक्र है। हाँ, शुक्र है कि आज आपने कहा कि परेशान ना हो। गर्मी दुआ बहुत करें। ज़्यादा है, अल्लाह पाक खैर करे। गर्मी गर्मी कितनी- शदीद किस्म की हो रही है, हाँ, पता नहीं इतना क्यों ज़्यादा गर्मी हो रही है अभी तक, हालांकि बादल भी ख़त्म हो चुका है और आज 23 डेट है, 22 भी गुजर गई है, लेकिन गर्मियाँ जाने का नाम नहीं ले रही। पसीने जो है ना ये देखे निकल रहे हैं मेरे। बस अल्लाह ताला सबको खुश रखे जी, जितने भी हमारे देखने वाले हैं। हमारी तो दुआएं होती हैं सब बहन भाइयों के साथ हमेशा। और सबा भाभी आप अपना फ़ैसला बदल लें और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, क्योंकि मियाँ बीवी का रिश्ता जो है ना ये बहुत ही अहम रिश्ता होता है और सबसे पहला रिश्ता मियाँ बीवी का अल्लाह ताला ने बनाया। बेशक उसके बाद बाकी रिश्ते बने, दूसरा रिश्ता माँ बाप का बना, पहला मियाँ बीवी का है, दूसरा माँ बाप का है, बेशक। उसके बाद बाकी सारे रिश्ते बने भाभी और आखिरी रिश्ता भी मियाँ बीवी का रहना है दूसरी जन्नत में। शादी में जो है ना कुछ भी नहीं रखा, सीरियसली डेली का आपका झगड़ा होगा, ऐसे जो ना बातें होंगी, टेंशन में होंगे, माँ बाप भी टेंशन में और खामद भी टेंशन। सीरियसली दूसरी शादी जो है ना वो पहले ज़माने के थे जो दूसरी शादी करते थे और चलाते भी थे, लेकिन ये आज का ज़माना नहीं है। ये हमारे आंखों के सामने हालात गुजर रहे हैं इधर। बिल्कुल दूसरी शादी जो है ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, टेंशन है, निरी टेंशन है। हाँ, निर्री टेंशन सराकी क्लास है जी, निर्री टेंशन है, हाँ निरी टेंशन यानी है, कि सारी की सारी टेंशन है, ऐसे समझे। कोई सुकून भी नहीं रहता जिंदगी में। हाँ, ये फैसला अपना बदल लें और एक दूसरे के साथ खुश रहें, एक दूसरे को समझें, क्योंकि मियाँ बीवी का रिश्ता दोस्ताना होना चाहिए। अरे चुप करो बालो, दोस्ताना होना चाहिए एक दूसरे को। अगर आप समझ के ज़िंदगी गुजारेंगे तो पूरी ज़िंदगी आप कभी भी परेशान नहीं होंगे, झगड़ा भी नहीं आपकी ज़िंदगी खुशियों में गुजरेगी, झगड़ा भी नहीं होगा। जब एक दूसरे को बंदा समझता नहीं है तो फिर इस तरह के हालात होते हैं, फिर ताल कलामियाँ होती हैं, इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं, अजीब सी फिर कैफियत रहती है बंदे की। तो हमारी तो दुआ है कि अल्लाह ताला आप दोनों को हमेशा खुश रखे। हमारी दुआएं सब बहन भाइयों के साथ हैं हमेशा। और रात से मुझे काफ़ी दुख हुआ है सीरियसली, और आज काफ़ी मेरे सर में भी दर्द है और पूरी रात मुझे नींद भी नहीं आई ये सोच सोच कर। तो अब चलते हैं जी, हमने शहर जाना है। बस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमें रखिए दुआ में याद। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।